హాయ్ వెల్కమ్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ. ఈరోజు మనం బై ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో బై ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్. అసలు బై ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ అవర్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్? What is our exact differential equation? Previous class we already discussed exact means the given equation satisfies dou m by dou y is equal to dou n by dou x. This satisfy cheste that is called as exact differential equation, and ఇలా ఉంటే మనం సొల్యూషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ m dx y constant plus terms of n without x, that is our solution. For example, the given equation is not an exact differential equation, means it is not equal to dou n by dou x. అయితే ఏం చేయాలి? ఇన్ దిస్ కేస్ మనకి ఒకవేళ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లోకి యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ ఇంటూ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అది ఎలానో ఈ క్లాస్ నుంచి చూద్దాం. యాక్చువల్గా ఇందులో మనకి 5 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా మెథడ్, దట్ ఈస్ బై ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్. బై ఇన్స్పెక్ట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్పెక్ట్, యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద ఫార్ములా. ఓకే, డైరెక్ట్, యూ నో నీడ్ టు అప్లై our exact solution. Okay, sorry, you don't need to put the problem in our exact solution. కానీ దాని తర్వాత 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అందులో మాత్రం ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కొని ఎలా సాల్వ్ చేయాలన్నది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్, బై ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫార్ములాస్ అండి, see the formulas, how many 11 formulas you need to remember these 11 formulas. Then only it is very easy to solve the non-exact differential equation by using the inspection method. Ivi ela vachayi nenu explain chestanu. These all are your intermediate standard, no need to worry. Okay, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా ఉందండి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ xy అంటే మనం ఏమని రాస్తాము, డెరివేటివ్ ఆఫ్ uv, దట్ ఈజ్ uv డాష్ ప్లస్ vu డాష్, x డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ y ప్లస్ y డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x. నెక్స్ట్ వన్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ u బై v, x బై y, vu డాష్ y, v ఈజ్ y హియర్, vu డాష్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x ఈజ్ dx ప్లస్ మైనస్ uv డాష్ బై v square. Is it clear? Now this is also the same. In the place of x you need to take y, in the place of y you need to take x. That's it. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మేడం ఇది ఎలా వచ్చింది, how we can get this? Suppose I need to apply the differentiation here, or you can write you can split the fraction separate. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, x square by 2 plus y square by 2. Is it clear ma? Now differentiate derivative of x square by 2, that is 2x by 2, 2 cancel, I'll get, what is the value, x. What is it? It is x dx. Differentiation with respect to y, this is 2y by 2, 2 cancel, y dy అంటే మనకు వచ్చిందా x dx plus y dy. Is it clear? నెక్స్ట్ తర్వాత మరి ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది, log of y by x. This is very easy, you know the log x, differentiation of log x is 1 by x. Now I need to apply first of all log x. ఇదండి log x ప్రిన్సిపల్ ఏంటిది మా, differentiation of log x is 1 by x. నాకు ఇక్కడ ఎలా ఉంది, differentiation of log x, x ప్లేస్లో ఏముంది, y by x ఉంది. నేనేమని రాస్తాను, 1 by x is 1 by x. What is our x? Y by x. Then after that differentiation of given function, logలో log x ఉంటే మనకి 1, ఇదేమవుతుంది, differentiation of y by x. చూడండి మా, ఫస్ట్ log x differentiation 1 by x, then again you have to differentiate this term. Okay, in this method differentiation of y by x, y by x అంటే ఏంటిది, ఇక్కడ మనకు వచ్చింది differentiation of y by x అంటే మనం ఏమని రాయొచ్చు దీన్ని, x dy minus y dx by x square. కానీ ఇక్కడ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉంది, what is that?
that is y by x cancel. ఏమొచ్చింది మనకి x dy minus y dx by what is the remaining term x here, and it is y, xy. Yes, this is xy ma. Is clear? Same like this is in the place of x, in the place of y you need to put x, in the place of x you need to substitute y. Same x plus lo y cheyandi, y plus x cheyandi, log of x by y vastundi. Same like the same ippudu log tan inverse x by y ante manaku tan inverse manaki em telusu 1 by 1 plus x square. Same ade principle lo tan inverse substitute chesarante you will get this one and log of xy. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా log ఎలా అప్లై చేయాలి. సేమ్ లైక్ log and e power x ఉంటే ఇదండి ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఓకేనా? సి ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫస్ట్ సే ద ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ mdx plus ndy. mdx plus ndyలో లేదు. ఒకవేళ ∂m/∂y తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏమవుతుంది? If you simplify this, apply mdx principle. Okay, now ∂m/∂y is what? What is ∂m/∂y? Something minus 2yx వస్తుంది. Now here 2xy వస్తుంది. Both are not equal. నేను డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఎలా అప్లై చేస్తానంటే ఫస్ట్ యూ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ వన్. నేను ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాను చూడండి. Now this is multiply with x plus x square y dy. This is what? X dy. Next multiply with y dx minus x y square dx. Okay ma? ఇప్పుడు నేను ఈ స్క్వేర్ dx dy టర్మ్స్ ఒకసారి రాస్తాను. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఈక్వేషన్, రైట్? Take square terms here. Now I need to write x square y dy minus xy square dx. This is one term. Then these two, x dy plus y dx equal to 0. See, what is our previous formulas? X dy plus y dx. You know the direct principle is something. What is that? నువ్వు డైరెక్ట్ తీసుకుంటే దాన్ని డెరివేటివ్ ఆఫ్ xy అని రాయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే నౌ ఐ వాంట్ టు డివైడ్ with x square, dividing with x square and y square also. మనకేం వస్తుందో చూద్దాం. x square y dy minus xy square dx by x square y square, right? And the next one is x dy y dx by x square y square. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేయాలో నేను చెప్తాను. ఓకేనా? సి x square, ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు నేను? డెరివేటివ్ ఆఫ్ xy బై xy హోల్ స్క్వేర్ అని రాశాను. ఎందుకని? డెరివేటివ్ ఆఫ్ xy అంటే ఏంటిది? u v డాష్ ప్లస్ మైనస్, ఎందుకని రాశాను? డెరివేటివ్ ఆఫ్ u బై v మీన్స్ vu డాష్ మైనస్ uv డాష్ బై v స్క్వేర్ అవుతుంది. దాన్ని నేను డెరివేటివ్ ఆఫ్ xy బై xy హోల్ స్క్వేర్ అని రాశాను. ఇక్కడ x dy బై x స్క్వేర్ y స్క్వేర్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? x dy బై x స్క్వేర్ y స్క్వేర్, x క్యాన్సిల్, 1 బై దిస్ ఈజ్ వాట్? see this will become to, see something went wrong here. దీన్ని నేను ఇంకెలా రాయొచ్చు అంటే, సి గైస్ ఇక్కడ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఏమని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? ఫ్రమ్ హియర్ ఐ నీడ్ టు టేక్ xy కామన్ అండ్ xy కామన్. ఓకే, వన్ థింగ్ స్మాల్ మిస్టేక్, ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ బికమ్ టు వెరీ లెంతీ. దీన్ని స్మాల్ ఇంకా వన్ స్టెప్లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను ఒక్కసారి చూడండి ప్లీజ్. దీన్ని
నో నో. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తానంటే నేను ఇందులోంచి XY చూసారా, నేను నార్మల్ ప్రాసెస్లో చేస్తే అది చాలా లెంతీ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి స్టెప్స్ బై ఇంజెక్ట్ చేయడానికి ఇది తీసుకున్నానండి. x² y dy మైనస్ xy² dx ప్లస్ x dy ప్లస్ y dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నేను ఈ రెండిట్లోంచి xy నౌ I'll take it out xy. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది x dy మైనస్ y dx. ఇది ఎలా ఉంది x dy ప్లస్ y dx. Is it clear? Now it will become very simple. ఎలా అంటారా చూడండి. సపోజ్ నేను దిస్ ఈక్వేషన్ టోటల్ డివైడెడ్ విత్ x² అండ్ y². అప్పుడు అది ఏమవుతుంది x² y²తో మొత్తం డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది దిస్ విల్ బికమ్ టు x² y² అండ్ x dy ప్లస్ y dx బై x² y². లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఇందులో నుంచి ఒక x ఒక y, ఒక x y గెట్ క్యాన్సిల్. వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ హియర్ x dy మైనస్ y dx బై xy. నౌ దిస్ ఇస్ లుక్ లైక్ వెరీ ఈజీ. ఇందాక ఎలా వచ్చింది మనకి మన ప్రాసెస్లో మీకు ఏం తెలియదు అనుకొని సాల్వ్ చేస్తే x² y² అని వచ్చింది. దర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ ఫార్మ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా రాస్తాను నేను చెప్పండి. ఇక్కడ ఎలా రాయాలి? ఎస్, దీన్ని డైరెక్ట్ ఏం రాయలేదు మనం. ఓకే, వెయిట్. x dy ప్లస్ y dx బై x² నో y². అలాంటి ఇప్పుడు ఇలా రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు వన్ స్టెప్లో నాకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎలా వచ్చేస్తుంది? నేను దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? దీన్ని ఇందాక రాశాను. ఏంటి ఎలా రాస్తాను చూడండి. దాన్ని ఎలా సింపుల్ ఫామ్లో ఎలా రాయొచ్చు? డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? డెరివేటివ్ ఆఫ్ xy బై డెరివేటివ్ ఆఫ్ x² y హోల్ స్క్వేర్ అంటాను. ఎందుకని మళ్ళీ డెరివేటివ్ ఎందుకు రాస్తారండి? xy హోల్ స్క్వేర్. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి మా. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x బై y అంటే u డాష్ మైనస్ v డాష్ divided by v². This term square. Same like x by y. దీన్ని ఎలా రాస్తాను నేను? దాన్ని ఏమని రాయొచ్చు? బాగా చూడండి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ xy అంటే uv ఫార్ములా ఉంది. ఎలా ఉంది? uv ఫార్ములా ఉంది. కింద xy హోల్ స్క్వేర్. దీనికి డెరివేటివ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ అప్లై దిస్ ప్రిన్సిపల్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ u డాష్ ప్లస్ uv డాష్ బై దిస్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెయిట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని నేను ఎలా రాస్తాను? ఎలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు? సపరేటింగ్ ద ఫ్రాక్షన్ 1 బై dy బై xy మైనస్ y dx బై xy. ఇప్పుడు ఇది y క్యాన్సిల్ అండ్ ఇక్కడ x ఉంది కదా, x క్యాన్సిల్. 1 బై y dy. 1 బై y dy అంటే ఏంటిది? మైనస్ 1 బై x dx. 1 ఈజ్ ప్లస్ 1 బై y dy. సింపుల్, మన ఫామ్కి వచ్చేసింది. ఇఫ్ యూ అప్లై ద ఇంటిగ్రేషన్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద సొల్యూషన్. నో నీడ్ టు పుట్ దిస్ రిజల్ట్ ఇంటూ అవర్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్. అందులో సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ యూ కెన్ అప్లై ద ఇంటిగ్రేషన్ హియర్. వాట్ యూ విల్ గెట్? అప్లై ద ఇంటిగ్రేషన్. సి డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ బోత్ ఆర్ గెట్ క్యాన్సిల్. xy క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది డిఫరెన్షియేషన్. ఆ తర్వాత దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది? మైనస్ 1 బై xy డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 బై x. దిస్ ఈజ్ మైనస్ 1 బై xy అవుతుంది. ఇంటిగ్రేటింగ్ విల్ గెట్ అండ్ 1 బై x ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? log x అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ log y. దిస్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్. ఎస్, డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. సింపుల్ వన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? x dx ప్లస్ y dy ఈక్వల్ టు దిస్. ఇక్కడ దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను నేను? ఫస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ని డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుందండి. డైరెక్ట్ ఎలా వస్తుంది? వాట్ ఈస్ అవర్ గివెన్ ఈక్వేషన్? x dx ప్లస్ y dy ఈజ్ ఈక్వల్ టు
x dy minus y dx by x square plus y square. మనకి తెలుసు x dy minus y dx by x square plus y square అంటే నేనేమని రాయొచ్చు దాన్ని డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y by x అని రాయొచ్చు, రైట్? మరి దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x by y. దీన్ని ఇంకెలా రాయొచ్చు నేను? డెరివేటివ్ ఆఫ్ x square plus y square by 2. And మన previous direct standard bi-injection principle. X square by 2 differentiation 2x by 2, 2 cancel x. Y square differentiation 2y by 2, 2 cancel y. వచ్చేసిందా? దీన్ని ఇక్కడ దీన్ని నేను ఏమని రాస్తాను చెప్పండి. మనకి డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఉంది, డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan inverse of y by x. ఓకే, దట్స్ ఇట్. డైరెక్ట్ యూ కెన్ ఇంజెక్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు బై ఇన్స్పెక్షన్ నువ్వు డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయగానే ఇంటిగ్రేటింగ్ అండ్ బోత్ సైడ్స్, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ both sides. Then if you integrate, okay, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? డిఫరెన్షియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్, దీస్ ఆర్ ద రెసిప్రోకల్, బోత్ విల్ క్యాన్సల్. దెన్ మనకేమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ అవర్ రిజల్ట్ హియర్? దెన్ యూ విల్ గెట్ x square y square by 2 హియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు tan inverse y by x. This is our required solution. Done. Next class lo, this is very simple method. మీకు ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కావాలంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మీకు కనుక ఇంకా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో బాగా కావాలంటే ఇంకా చెప్పండి, నేను ఇంకా సాల్వ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ 4 మెథడ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్. నాన్ ఎగ్జాక్ట్లో మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3, మెథడ్ 4 ఎలా అప్లై చేయాలి. ఓకే, మొత్తం 5 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ బై ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ యూజ్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.